پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ترکیہ کے شہر استنبول میں مذاکرات۔ پاک افغان مذاکرات وزراء کے بجائے ڈی جی سطح پر ہو رہے ہیں۔ فریقین میں دوحہ معاہدے کے بعد پیش رفت سے متعلق ڈوزیئرز کا تبادلہ۔ مذاکرات میں طویل المدتی سیاسی معاہدے پر بھی غور کیا جائے گا۔ پاک افغان بارڈر تورخم 14ویں روز بھی دو طرفہ تجارت کے لیے بند۔ تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے کارگو گاڑیوں کی لمبی قطاریں برقرار۔ پاکستان افغانستان کو سیمنٹ، ادویات، کپڑا اور تازہ پھل، سبزیاں سمیت مختلف اشیاء برآمد کرتا ہے۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دوبارہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ سیکیورٹی ادارے امن و امان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان ورکشاپ سے خطاب، کہا اتحاد، محبت اور عزم سے ترقی ممکن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ افسوس کہ بلوچستان کی دولت اب بھی زمین میں دفن ہے۔ 2010 کے NFC ایوارڈ میں صوبہ پنجاب نے تاریخی قربانی دی۔ PIA کی مانچسٹر کے لیے پہلی پرواز 284 مسافروں کے ساتھ روانہ۔ PIA کا برطانیہ کا آپریشن بحال۔ PIA کی جولائی 2020 کے بعد اسلام آباد سے مانچسٹر کی پہلی پرواز روانہ ہوئی۔ PIA کی پرواز کو وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے الوداع کیا۔ تقریب سے خطاب میں خواجہ آصف نے کہا، PIA کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مانچسٹر کے بعد لندن اور برمنگھم کی پروازیں شروع کریں گے۔ خواجہ آصف کا سفارتی عملے کو بھی خراج تحسین، کہا سفارتی عملے کی کوشش سے پابندی ختم ہوئی۔ برطانوی ہائی کمشنر کا تعاون کلیدی رہا۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی، الیکشن کمیشن تذبذب کا شکار۔ پابندی کے باوجود TLP سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی TLP کے معاملے پر پیر کو مشاورت کا امکان۔ TLP بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ رہے گی۔ پابندی کے باوجود TLP کی سیاسی حیثیت ختم نہیں ہو سکتی۔ TLP انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 8 روز کی توسیع کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق صوبے میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوسوں اور ریلیوں پر پابندی ہوگی۔ عوامی مقامات پر 4 یا زیادہ افراد کے جمع ہونے پر بھی پابندی۔ ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر بھی مکمل پابندی۔ اسلام آباد خطے کا سفارتی فاتح قرار۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کا کہنا ہے پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نے عالمی منظرنامہ بدل کر سفارتکاری کے نئے افق کھول دیے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل دیا۔ فلسطین اور کشمیر طویل عرصے سے انصاف سے محروم ہیں۔ اقوام متحدہ کے اصول عالمگیر طور پر نافذ ہونے چاہیے، نہ کہ مصلحت پسندی کی بنیاد پر۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ تنازعات کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے کردار پر زور۔ پاکستانی کونسلر گل کیسر سروانی نے مودی سرکار کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا، کہا بھارت ریاستی دہشت گردی ختم کرے، مظلوم کشمیریوں کو حقوق دے۔ DGISPR کی مردان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مارکہ حق، حالیہ پاک افغان کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال سمیت مختلف اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ DGISPR نے واضح کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکار اب ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس بھی کھیل سکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ایرینا کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں وفاقی وزیر چودھری صالح حسین، سینیٹر فیصل سلیم اور قائم مقام امریکی سفیر نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر اور چودھری صالح حسین کے ساتھ پیڈل ٹینس بھی کھیلی۔
वफाकी हुकूमत ने गंदम की खरीदारी का मंसूबा तैयार कर लिया। गंदम खरीदारी अबूरी पॉलिसी के तहत खरीदी जाएगी। अबूरी गंदम पॉलिसी की सिफारिशात आइंदा हफ्ते काबीना को पेश करने पर गौर। रवां साल प्राइवेट सेक्टर गंदम की खरीदारी करेगा। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट और जदीद सड़कें बना रहे हैं। येलो लाइन मंसूबे के तहत ईवी बसेस मुतारिफ करवाई जा रही हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम कहते हैं कराची के शहरी एयर कंडीशंस बसों में आरामदेह और सस्ता सफर कर सकेंगे। BRT मंसूबा कोरंगी समेत दीगर इलाकों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज BRT का हिस्सा हैं। मंसूबे से कराची के शहरियों के ट्रैफिक मसाइल कम होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब की फ्लाइट रूट पर इत्तफाक। वजीर आला मरियम नवाज की एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। पंजाब में सैलाब से ज्यादा मुतासरा अजला आफत ज़दा करार। PTMA पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे के 27 अजला की 72 तहसीलों को आफत ज़दा करार दिया गया। डायरेक्टर जनरल PTMA इरफान अली काटिया का कहना है मुतासरा इलाकों में सड़कों, निकासियाब, स्कूल्स और सेहत के मराकज की बहाली शुरू कर दी। पुलिस के ड्रोन अब लाहौर की फजाओं की करेंगे निगरानी। वारदात करके फरार होना अब होगा बहुत मुश्किल। जदीद ड्रोन मुल्जिमान का ताक़ुब करेंगे। सेफ सिटीज हुकाम के मुताबिक डॉकिंग ड्रोन से फौरी मुल्जिमान का ताक़ुब किया जाएगा। 15 पर कॉल मौसूल होते ही ड्रोन ऑटो हरकत में आ जाएंगे। गुजरांवाला और टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। गुजरांवाला में नौखर के करीब ट्रक की कैरी डब्बा को टक्कर। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। टोबा टेक्सिंग में रजाना मोटरवे इंटरचेंज के करीब हादसा। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी। जाँ बहक अफराद में बच्चा और 2 खवातीन शामिल हैं। हमास और दीगर फलस्तीनी तंजीमों का गजा का कंट्रोल टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक। हमास का कहना है मुलाकात कौमी यकजहती की बहाली के लिए एक जामे कौमी मुकालमे की तैयारियों का हिस्सा थी। तुर्क सदर ने अमरीकी समेत दीगर ममालिक पर गजा जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए इसराइल पर दबाव डालने के लिए जोर दिया। अमरीकी इंतजामिया की जानिब से इसराइल की हिमायत का सिलसिला जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इनरवा को हमास का ज़ेली इदारा करार दे दिया। इजरायली हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा हमास को मुस्तकबिल में गजा की हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। हमास की पॉलिसी और इक़दामात अमन के मुनाफी हैं। अमरीका और वेनेजुएला में कशीदगी। अमरीका ने जंगी जहाज USS गेराल्ड फोर्ड बहिरे कैरिबियन में तैनात कर दिया। वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो ने कहा अमरीकी जंगी जहाज बहिरे कैरिबियन में भेजकर जंग मुसल्लत करना चाहता है, लेकिन अमरीका के जंग की ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। थाईलैंड की साबका मलका सिरिकिट 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। मलका सिरिकिट के इंतकाल पर थाई शाही खानदान और दरबारी अमले के लिए 1 साला सोग का ऐलान। थाई वज़ीर आज़म ने मादरे मलका के इंतकाल के बायस दौरा मलेशिया मनसूख कर दिया। मलका सिरिकिट 2019 में मुख्तलिफ बीमारियों के सबब हस्पताल में ज़ेर इलाज थी। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मुसव्वर मनाया जा रहा है। पुराने ज़माने की कहानियाँ, तस्वीरों, मुजस्मों और धुनों में आज भी महफूज। कैनवस पर यादें और ख्वाब बुनने वाले हुनरमंद हाथों को आज खिराज तहसीन पेश करने का दिन। मुख्तलिफ शहरों में आर्ट गैलरीज, नुमाइशें और वर्कशॉप्स।